ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाँ इशू ते साडे नाल अज दियां अखबारां दियां अहम सुर्खियां ते विचार चर्चा करन दे लई स्टूडियो दे विच मौजूद ने साडे माहर मेहमान सीनियर पत्रकार लखविंदर जौल जी। आओ करते हैं उन्हां दा स्वागत। जौल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च। सब तो पहला गल करते हैं उस खबर की जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। कल सत्ता छड़ रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमरीकी संसद ते हमला कर दिता, जिस विच 4 मौतां होईयां ते 50 लोगों दी गिरफ्तारियां भी होईयां ने। पूरा मामला की है, किस तरह ये हिंसा की शुरुआत हुई? देखो गल ये है कि अमरीका की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सब तो मैच्योर्ड डेमोक्रेसी यानी सब तो सियाणी जमहूरीयत करके जानी जाती है, क्योंकि उसका इतिहास भी सब तो पुराना है और लंबा इतिहास है। और लगातार उत्थों की खासियत यही रही है कि सत्ता परिवर्तन जोड़ा है वो बहुत ही पुरअमन शांतिपूर्वक और सियाणे तरीके नाल हमेशा हुंदा आया और शुरू तो लैके अज तक मतलब इन्हां चोणां तक। लेकिन ये जिहड़े पिछले 4 साल का कार्यकाल सी ट्रंप होरां दा, ये काफ़ी विवादां विच घिरिया रहा है और ये विवाद जिहड़े ने उदों भी खत्म नहीं होए जदों पिछले जिहड़ा वो 2 महीने पहलां जिहड़ियां चोणां होईयां जिहदे विच जिहड़ा वो जो बाइडन ते कमला हैरिस जिहड़े वो क्रमवार राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति चुने गए, उन्हां दे जदों वोटां दी गिणती हो रही सी उदों तो लैके हुण तक जदों सत्ता परिवर्तन का दिन जिहड़ा वो नेड़े आ रहा 20 जनवरी नूं जिहड़ा वो सत्ता परिवर्तन होना, पहले राष्ट्रपति नूं जिहड़ा वो खाली करनी पैनी है पार्लीमेंट और दूसरे राष्ट्रपति ने अहुदा संभालना है। और ये जिहड़ा कल दा दिन सीगा ये उत्थे मोहर लाउण दा दिन सी कि दोनों सदन जिहड़े ने उत्थों दी पार्लीमेंट दे अमरीकी कांग्रेस दे उन्हां ने इन्हां चोण नतीजिਆਂ उत्ते मोहर लाउणी सी कि ये जिहड़े चोण नतीजे आए ने जिहदे विच विरोधी पार्टियां जित्तियां ने ट्रंप दीयां उन्हां नूं सत्ता परिवर्तन कर दित्ती जाए। और इस वेले जिहड़ा वो ट्रंप साहब के हमायतियां ने जिहड़ा वो जो हुल्लड़बाजी उत्थे कीती और जिस तरह जिहड़ा वो पार्लीमेंट के उत्ते हमला करके उहदे अंदर जाण की कोशिश की वो बहुत ही मंदभागा है दुनिया भर दियां डेमोक्रेसीज़ लई, दुनिया भर की जमहूरीयत राज जिथे जिथे भी हैगा कि अगर इस तरह जदों असीं कहंदे हां कि ये सत्ता जिहड़ी है वो लोग सौंपदे ने, लोग जिस नूं चाहुंदे ने उही जिहड़ा किसी भी देश का मुखी हो सकता है। जे लोगों ने चाह्या, जे उन्होंने वध तो वध गिणती दे विच बाइडन ते उहदी पार्टी नूं वोटां पा के जिता दिता है तो कुदरती तौर पर यह बनता है कि जिहड़ा आउटगोइंग राष्ट्रपति है उन्होंने मान सत्कार दे नाल उन्होंने सत्ता जिहड़ी वो सौंप देनी चाहिए है। पर यह कारज इस तरह नहीं होया और काफ़ी जिहड़ा वो विवादां दे विच घिरे रहे। और कल भी हालांकि जिहड़ा वो टैक्नीकली कहा जाए तो उन्हें जिहड़ा ट्रंप साहब ने यह कह दिता है कि मैं जिहड़ा वो सत्ता सौंप देवांगा, इहदे विच कोई उजर नहीं हैगा, हालांकि मैं इन्हां नतीजियां नाल सहमत नहीं है, मैं असहमत हाँ। और दूसरी गल यह है कि ये गल जिहड़ी है वो उत्थों दे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी वो पहला भी लैके गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हां दी गल नहीं मन्नी, लोगों ने उन्हां दी गल नहीं मन्नी। और दुनिया भर दे विच जिथे जिथे भी जमहूरी गणराज हैगे ने, जिहड़े लोग भी जिहड़े वो जमहूरी कदरां कीमतां विच विश्वास रखते हैं वो ये सारे समझते हैं कि इस तरह का ट्रंप का जो एटीट्यूड है, जो वतीरा आ, वो मनुखता के भले विच नहीं हैगा, क्योंकि मनुखता जिहड़ी है वो हमेशा किसी न किसी सिस्टम विच वज के ही अगे तुरदी है कि हर वो देश, हर वो व्यक्ति जिहड़ा ये समझदा है कि जमहूरी तरीके नाल जिहड़े वो राज होने चाहिए और पब्लिक जिहड़ा वो कल्याण दे विच लोकां दे कल्याण दे विच राजां नूं काम करना चाहिए। वो सारे लोग ये समझते हैं कि ये जिहड़ी समस्या पैदा हो गई है अमरीका दे विच, ये मानवता लई और सारे दे सारे जिहड़ा वो जमहूरी तंत्र लई दुनिया भर लई बहुत ही खतरनाक और मंदभागी स्थिति है। चाहिए तो यही है। और पिछले जिहड़े 4 राष्ट्रपति ने उन्होंने भी कल जिहड़ा इन्हां घटनावां की निंदा की है। जिहड़े अमरीका के पिछले 4 राष्ट्रपति होए ने, जिहदे विच जॉर्ज बुश भी शामिल है, जिहदे विच क्लिंटन भी शामिल ने, जिहदे विच
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਰ ਰਸ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਸ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਨਕਵੇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਚਵਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਪਜ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ
ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ 7 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਗੇੜ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਆਕਲਨ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ। ਜੀ ਜਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਰਨ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 44% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੇਰਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ 50% ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੀ 50% ਆਵੇ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੋਗੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਹੌਲੀ ਕਰੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਜਾਗੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੱਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।